السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وزیر میمن۔ ناظرین، اسلم راہی کے ناول ہلاکو خان سے ہم نے آپ کی خدمت میں 2 ایپیسوڈ پیش کیے تھے۔ آج ہم اس کا تیسرا ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آئے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ابن القمی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تیز رفتار قاصد ہلاکو خان کی طرف روانہ کروں اور اسے دعوت دوں کہ اگر وہ بغداد پر حملہ آور ہو تو ہم اس کی پوری طرح مدد اور اعانت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش پر ہلاکو خان ضرور غور کرے گا، اور اگر وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوتا ہے اور بغداد کو اپنا ہدف بناتا ہے تو پھر یاد رکھنا خلافت ہماری ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے ابن القمی رکا، پھر سیانوف اور ناؤس دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ لوگوں نے مل کر کرخ اور حلہ کے امامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر ایک ہیجان پیدا کیا ہے تو ایک شخص ایسا ہے جو اس ہیجان کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، لہذا اس سے بچ کر رہنا۔ ابن القمی کے ان الفاظ پر سیانوف اور ناؤس دونوں تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر ناؤس نے پوچھ لیا، آپ کا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے؟ اس پر ابن القمی بولا اور کہنے لگا، میرا اشارہ امامیہ کے عالم ابو الحسن علی بن حسین کی طرف ہے۔ وہ محلہ کرخ ہی کے رہنے والے ہیں اور کرخ کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے ابن القمی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ناؤس بولا اور کہنے لگا، اگر ان کا تعلق امامیہ سے ہے تو پھر ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اور کرخ اور حلہ دونوں محلوں کے لیے وہ کیسے خطرہ بن سکتے ہیں؟ ابن القمی کے چہرے پر اس موقع پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو الحسن علی بن حسین ایک بہترین عالم ہیں، امامیہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ایک سچے اور کھرے مسلمان بھی ہیں۔ ان کے خیالات اور لوگوں سے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب خواہ امامیہ والے ہوں یا سنت والجماعت کے ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے۔ ابن القمی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ناؤس پھر بولا اور کہنے لگا، کیا وہ چاروں خلفائے راشدوں کو خیال کرتے ہیں؟ اس پر ابن القمی بولا اور کہنے لگا، بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سارے ہی مسلمان حضرت علی کو قابل تکریم، صاحب وقار اور اپنا رہنما سمجھتے ہیں تو پھر ہم امامیہ سے تعلق رکھنے والے باقی تینوں شیخان سے کیوں بیزاری کا اظہار کریں؟ ہمارے لیے وہ چاروں ایک جیسے ہیں۔ یہ خیالات ہیں ابو الحسن علی بن حسین کے، اور محلہ کرخ میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بڑی سختی سے ان کے خیالات کا حامی ہے۔ ابن القمی جب خاموش ہوا تب اس بار سیانوف بولا اور کہنے لگا، ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے خیال میں خلافت کو بنو عباس سے نکال کر علیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عنقریب اپنا قاصد ہلاکو کی طرف روانہ کریں گے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے آپ کی ذات قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم ابو الحسن علی بن حسین سے بات کریں اور انہیں اسی موضوع کی طرف لانا چاہیں جس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ متفق ہوئے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ ہم انہیں اپنا ہمنوا بنا لیں گے یا نہیں؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر القمی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، تم دونوں ضرور ابو الحسن علی بن حسین سے ملاقات کرو۔ اگر تم انہیں اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس پر سیانوف اور ناؤس دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، پرجوش انداز میں ابن القمی سے مصافحہ کیا۔ پھر ناؤس کہنے لگا، آپ ہلاکو کی طرف قاصد بھیجنا نہ بھولیے گا۔ ابن القمی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی، اور اس کے ساتھ ہی سیانوف اور ناؤس دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سیانوف اور ناؤس دونوں امامیہ کے عالم دین ابو الحسن علی بن حسین کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔
दरवाज़ा जब खुला तो दरवाज़ा खोलने वाला ढली हुई उम्र का एक शख्स था। उसे देखते ही नाउस बोला और कहने लगा, मेरा नाम नाउस है और ये मेरा साथी है और इसका नाम सयानोफ है। हम मोहतरम अबुल हसन अली बिन हुसैन से मिलना चाहते हैं। इस शख्स के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मैं ही अबुल हसन हूँ, आप अंदर तशरीफ़ लाएँ। उसके साथ ही वो दरवाजे से एक तरफ हट गए। सयानोफ और नाउस दोनों हवेली में दाखिल हुए। अबुल हसन ने दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाई। इन दोनों को अपने साथ दीवान खाने में ले गए, उन्हें अपने सामने बिठाया। फिर कहने लगे, अब बताएं आपको मुझसे क्या काम है। इस पर नाउस बोला और कहने लगा, हम इससे पहले इब्न अलकमी से मिलकर आए हैं। हमने देखा है कि महला करख और हल्ला के अंदर सुन्नत वल जमात के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक हिजान और नफ़रत पाई जाती है। लोग बनु अब्बास की खिलाफत से मुतमईन नहीं हैं और खिलाफत को अलवियों में मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं कि आप इस मामले को अपने हाथ में ले लें। बगदाद के अंदर आप जैसी शख्सियत का वक़ार और इज़्ज़त है। लोग आपकी बात मानेंगे और जिस तरह आप कहेंगे इसी तरह अमल करेंगे। ऐसा हो जाने की सूरत में खिलाफत बनु अब्बास से बड़ी आसानी के साथ अलियों की तरफ मुंतकिल की जा सकती है। सयानोफ और नाउस की ये गुफ्तगू सुनकर अबुल हसन अली बिन हुसैन ने एक नापसंदीदा सी निगाह इन पर डाली और कहने लगे, देखो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ मुसलमानों से मुतल्लिक़ ओहाम के काले बादलों और तख़य्युल के पुरपेच रास्तों की सी बात न करो। अगर मसलकी इख्तिलाफ़ात को हवा दी गई तो याद रखना, इसमें सिर्फ़ एक मसलक वाले को नुकसान नहीं पहुँचेगा, दोनों मसलक वालों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मुसलमान की हालत तारों के कफन पहनती शाम आती जाती रुतों की बदबख्ती की लकीरों से भी अबतर होकर रह जाएगी। लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे। बगदाद के अंदर अमन की सतह को लर्ज़ा कर देने वाले तूफ़ान उठेंगे। उफ़क़ की गर्दन पर लहू की सुलेबें जमा दी जाएंगी। देखो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मुसलमानों की ज़िंदगी की तलातुम में सुलगती आग, उदास शामों, सूनी पड़ी गलियों का सा माहौल पैदा करने की कोशिश न करो। तुम्हें चाहिए कि मुसलमानों के अंदर इत्तफ़ाक़ और यकजहती की बात करो। सुनो, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हमारा किसी मसलक से ताल्लुक़ है, और अगर हम अपने मुसलमान होने को पसे पुश रखते हैं और पहले मसल की बात को हवा देते हैं तो याद रखना, हमारे अंदर नाइत्तफ़ाक़ी और कमज़ोरी पैदा होगी और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दुश्मन भूखे गिद्धों की तरह इस ताक में हैं कि मुसलमानों के अंदर नाइत्तफ़ाक़ी और नफाक पैदा हो और हम उन्हें नोच खाएं, वो हम पर उमड़ पड़ेंगे। अगर मुसलमानों के अंदर इत्तफ़ाक़ और तावन रहता है तो याद रखना, उनके अंदर महताब के नूर और नजूम की दरख्शानी जैसी यकजहती रहेगी और वो एक लाजवाल और बेमिसाल क़ुव्वत बनकर अपने हर दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। लिहाजा तुमसे फिर कहता हूँ कि मुसलमानों के अंदर नूहागरी का आखिरी कोहराम ज़िल्लत व पस्ती का तुख़म बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुसलमानों के अंदर इत्तफ़ाक़, तावन, प्यार और मोहब्बत की बात करते हो तो फिर मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ये भी याद रखो, बनु अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की नस्ल से हैं, हाशमी हैं और काबिल एहतराम हैं। अबुल हसन अली बिन हुसैन जब खामोश हुए तब सयानोफ बोला और कहने लगा, अगर हम मसलकी इख्तिलाफ़ात को तक़वियत देकर खिलाफत को तब्दील करना चाहें तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा और आप क्या करेंगे। हल्का सा खूबसूरत तबस्सुम अबुल हसन अली बिन हुसैन के चेहरे पर नमूदार हुआ और कहने लगे, मैं वही कुछ करूँगा जो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लोगों को पुकारूँगा और उन्हें इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दूँगा। अगले रोज़ अबुल हसन अली बिन हुसैन महला करख में एक बुलंद जगह खड़े होकर लोगों को मुखातिब करते हुए कह रहे थे, लोगों, बगदाद शहर के अंदर कुछ अनजाने लोग परों पर परवास करती फ़िज़ा फैलते बढ़ते चले जा रहे हैं। खूनी सयालों, दिलो जान के रिश्तों को मादूम करने वाली आतशी रेगज़ारों के बगोलों की तरह काम कर रहे हैं।
मुसलमानों के अंदर वो मसलकी इख्तलाफात फ़रोई मसाइल को हवा देकर मुसलमानों की हालत मंजिलों के टूटे संग मील मौत के दायरे बनते भंवर जैसी करना चाहते हैं। याद रखो, ऐसे ही लोग मुसलमानों के अंदर मजालिम की रूदादें ख़ताओं की कहानियाँ तहरीर करते हैं। ऐसे ही लोग नफ्स परस्ती के तूफ़ान खड़े करके जागते होलनाक सपनों का सा माहौल पैदा करके रख देते हैं। सुनो, मुझे गौर से सुनो। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बातें मैं इससे पहले भी तुमसे कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो यूँ जानो, मैं अपनी आँखों से एक ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की तामीर तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। तुम्हारे महले के अलावा हल्ला में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों की तकसीम, उनके अंदर नफाक, उनके अंदर नाइत्तफाकी के लिए काम कर रहे हैं। उनका इत्तबा न करना। ऐसा करोगे तो याद रखना, अंगारा जज्बों, दर्द की नई सौगातों, टूटे बिखरे उजड़े दयार किरदार की हथेली से गिरे हुए इंसानों की तरह हो जाओगे। बूंद बूंद पानी को तरसते बादलों और गमों के मंजमद लम्हों की तरह मौत के आप मर जाओगे। मैं फिर कैसे कहता हूँ, तुम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। अपने अपने मसलक को अपने मुसलमान होने से पीछे रखो। अपने मुसलमान की हैसियत से हमारे गम व मुसरत, राहत और कल्फतें, दुख और सुख एक हैं। हमारी कदीम असातिरी रसूमात, जिस्म व रूह, धूप साए, कर्ब व आसूदगी सब एक हैं। हम भाई भाई हैं। जो भी हमारे अंदर नफाक नाइत्तफाकी पैदा करता है उसे अपना दुश्मन जानो। ऐसे लोग तुम्हारे महलों में दाखिल हो चुके हैं, उनसे मुहतात रहो। ये लोग बनब्ज़ फितरत में हलचल बर्पा करके हमारी ज़ीस्त के कहकों में दुख भरना चाहते हैं और हमारी चाहतों के राज व न्याज में एक हैजान बर्पा करने के दर पे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, नफाक पैदा करने वालों, नाइत्तफाकी का बीज बोने वालों से मोहतात और होशियार रहना। नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। जब वबा आएगी, जब मुसीबत आएगी, तो फिर सिर्फ एक मसलक के लोगों पर मुसीबत और ज़िल्लत नहीं आएगी, सारे मुसलमान ही उसका शिकार होंगे। फिर न कोई शहर रहेगा, न बस्ती, न आबादी रहेगी, न आबादी को आबाद करने वाले। मैं जानता हूँ इन दिनों करख और महल्ले में कुछ तहरीकें बड़ी तेज़ी से के साथ सरगर्म अमल हैं। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, उनसे बचकर रहो। क्या तुम चाहते हो कि हमारे अंदर फिर वही बिदअतें शामिल हो जाएं जो बनी बोया ने हमारे अंदर जारी की थी और हम बाकी मुसलमानों से कटकर एक ऐसे जजीरे की शक्ल इख्तियार कर जाएं जिसका किसी से कोई तल्लुक, वास्ता या राब्ता न हो। याद रखो, अबुल हसन अली बिन हुसैन यहीं तक कहने पाए थे कि एक तरफ से तेज़ और जानलेवा तीरों की बौछार आई और अबुल हसन अली बिन हुसैन को छलनी करके रख दिया और वो वहीं गिरकर दम तोड़ गए थे। अबुल हसन अली बिन हुसैन के इस तरह मारे जाने से इमामिया ने दूसरे मसलक पर उनकी मौत का इल्ज़ाम लगाया। इस तरह बगदाद के महल करख में एक हिजान और एक अफरा तफरी का आलम बर्पा हो गया था। महल करख के कुछ शुरफा ने इन हालात की शिकायत खलीफा मुस्तसम के बेटे अबू बकर से की। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए अबू बकर ने अपने सारे सालारों का इजलास तलब कर लिया था। इजलास में शामिल होने वालों में बगदाद के लश्करियों का सिपह सालार फतहुद्दीन दाऊद, मुजाहिदीन ऐबक, नामवर अरब सालार मंसूर बिन अहमद, मशहूर नामवर सालार शरफुद्दीन कर्दी और इमामिया से तल्लुक़ रखने वाला सालेह बिन अशरफ शामिल थे। जब सब जमा हो गए तब अबू बकर ने जो सूरत हाल बगदाद के महल करख में पेश आई थी वो इन सब के सामने पेश की। इस मौके पर लश्करियों का सिपह सालार आला फतहुद्दीन दाऊद बोला और खुद अबू बकर को मुखातिब होकर कहने लगा, मेरे ख्याल में सबसे पहले सालेह बिन अशरफ को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जाए, इसलिए कि ये इसी महल्ले का रहने वाला है, वहाँ के हालात को बेहतर तौर पर जानता है। अबू बकर के अलावा बाकी सालारों ने भी फतहुद्दीन दाऊद की इस तजवीज़ से
اتفاق کیا۔ لہذا جب صالح بن اشرف کی طرح سب دیکھنے لگے تھے، صالح بن اشرف نے گلا صاف کیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ہم مسلمانوں میں مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یکجہتی قائم نہیں رکھ سکتے۔ ابو الحسن علی بن حسین جیسا امام اوالوں میں شہرت رکھتے تھے، وہاں وہ ہمارے دوسرے مسالک کے لوگوں کے اندر بڑی اہمیت اور بڑے وقار و عزت کے حامل تھے، لہٰذا کسی بھی دوسرے مسلک والے نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ نہیں کیا۔ میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں کہ کرخ اور حلا دونوں محلوں کے حالات خراب کرنے میں کچھ قوتیں ملوث ہیں، اور ان قوتوں کی سرپرستی قلعہ الموت کا شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کر رہا ہے۔ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اس کے مطابق کرخ اور حلا میں اس وقت دو آدمی بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، ایک کا نام سیانوف اور دوسرے کا ناؤس ہے۔ ان کے ساتھ رکن الدین خورشاہ کے 20 فدائین ہیں جو ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ دونوں یعنی سیانوف اور ناؤس مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی، نفرت اور تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو بغداد کے اندر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ بھائی بھائی کا سر کاٹے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ لوگ میری مانیں تو آج ہی ایسے لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو زہر کرخ اور حلا میں انہوں نے پھیلانا تھا اس کے بیج وہ ڈال چکے ہیں۔ اب ان بیجوں کی وجہ سے جو فصل بنے گی اور پکے گی وہ بڑی ہولناک ہوگی، لہذا اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف جب خاموش ہو گیا، تب سارے سالاروں کے علاوہ خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر نے بھی اتفاق کیا۔ چنانچہ فتح الدین نے اسی وقت کچھ دستے متعین کیے اور بقول مورخین اپنے سالاروں کے ساتھ ابو بکر نے ان محلوں میں گھس کر مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی، نفاق اور نفرت کا بیج بونے والوں کا کلا کما کر دیا۔ سیانوف اور ناؤس بھی اس حملے کے دوران مارے گئے۔ کچھ لوگوں کو زندہ گرفتار کیا گیا اور محلہ کرخ کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ شیخ ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کرنے والے وہی ہیں۔ جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس ساری سازش میں ان کا شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ شامل ہے، اور سیانوف اور ناؤس دونوں اس کے نمائندے تھے، اور ہم نے ہی ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے جرم کو تسلیم کیا تو ابو بکر کے حکم پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی طرح وقتی طور پر بغداد کے محلہ کرخ اور حلا میں ایک سکون اور ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اسی دوران بغداد کا غیر ذمہ دار اور متصب وزیر ابن القمی اپنے 2 قاصدوں کو ہلاکو خان کی طرف بھیج چکا تھا۔